पर्वणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान्नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्त्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावस्तव्यमालादर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षरलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभोन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळिदिनाडेन्नुं तेन्गुरूरेन्नुं मरुविनियवन् பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்போல் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் துய்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் துய்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో మనం 3వ పదిలో 5వ తిరువాయిమొഴിలో 3వ పాసురంలో పాసురార్థం వరకు పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇవాళ మనం గోవర్ధనోద్ధరణ భాగంలో ఆ కొండ కింద మనం కూడా దూరిపోయి
ఎలా రక్షింపబడాలా అనేటువంటి దాన్ని సంసిద్ధతగా మనస్సు సంసిద్ధం చేసుకురండి అని చెప్పారు కదండి ఇప్పుడే. అందువల్ల గోవర్ధనోద్ధరణకి మనం సంసిద్ధులమైపోయి వెళ్ళిపోతున్నాము. 3వ పాసురము. மலையை எடுத்து கல் மாறி காத்து பசு நிறை தன்னை தொலைவு தவிரத்த பிரானை சொல்லி சொல்லி நின்னு எப்போதும் தலையினோடு வாதனம் தட்டார் தழுவு குட்டமாய் பரவாதார் அலைகள் நரகத்தழுந்தே இழந்தோழைக்கின்ற பம்பரே. மலையை எடுத்து கல்மாறி காத்து பசு நிறை தன்னை தொலைவு தவிர்த்த பிரானை சொல்லி சொல்லி நின்று எப்போதும் தலையினோடு வாதனம் தட்ட தடுகுட்டமாய் பரவாதார் அலைகள் நரகத்தழுந்து கிடந்து ఉజైకింద్ర వంబరే. నిన్న మనం ప్రతిపదార్థం చెప్పేసుకున్నాం. కొండను ఎత్తి మలయ్య ఎడుతూ కొండను ఎత్తి కన్మారి కాత్తు రాళ్ల వర్షం నుంచి రక్షించి పశునిరై తన్నై కాత్తు అనమాట. పశువులని అన్నిటినీ కూడా రక్షించి పశునిరై తొలైవు తవిరెత్త పిరానై నాశనాన్ని పోగొట్టినటువంటి ప్రాణనాశాన్ని పోగొట్టినటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి పిరాన్ ఆయన ఉపకారకుడు. ఎవరినైనా మనం తలుచుకోవాలి అంటే వాళ్ళల్లో ఉన్న గొప్ప లక్షణం మనకు గుర్తుకు రావాలి. స్వామిని తలుచుకోగానే స్వామిలో ఉన్న ఒక ఉపకారక గుణం మనకి గుర్తుకొచ్చింది. ఏం చేశాడండి ఉపకారము? పశువుల్ని రక్షించాడండి, గొల్లతల్ని రక్షించాడండి, గొల్లల్ని రక్షించాడండి. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఇదండి అని ఒక్కసారి ఆ చరిత్ర అంతా మన కన్నుల ముందు అలా కదలాడి చొల్లి చొల్లి, ఒకసారి కాదు చెప్పి చెప్పి, ఆహా కొండనెత్తడం ఏమిటండి అసలు అనుకుంటూ ఉండడం, ఎలా చిటికిన వేలుతో పట్టుకున్నాడండి అనుకుంటూ ఉండడం. ఇలాగ జరిగిన దాన్ని మనస్సుతో ఆనందానుభవంతో ద్విగ్నీకృతం చేసి పైకి చెప్పుకొని ఎప్పోదం నిన్నో ఎప్పుడు నిలబడి ఆదినత్తోడు తలై తట్ట తడకుట్టుమాయి తల క్రిందులైపోవడం అంటే శీర్షాసనం వేశారు అని కాదండి. ఏం చేస్తున్నామో ఏమిటో తెలియనంత దివ్యానందాన్ని పొందడము అని అర్థం అనమాట. ఒళ్ళు తెలియని ఆనందం కలిగి పరవాదారు ఆడని వారు అలైకొళ నరకత్తు దుఃఖ పరంపరలు ఉన్నటువంటి నరకంలో అజుంది ములిగి కిడందు ఊలిగండ్ర పడి ఉండి దుఃఖించుచున్న వంబర్ కొత్తవారు. ఎవరికి కొత్తవారండి? యమభటులకి ఎప్పటికప్పుడే కొత్తవారుగా కనిపిస్తారు. అంటే నిన్న శిక్షించాం కదా చాలు అనుకోరటండి. ఇవాళ చూసేవాడికి మళ్ళీ ఉత్సాహం వచ్చేసి, ఏరా అన్ని పాపాలు చేస్తావా, ఏవిరా ఇప్పుడు ఇలా చేసావా అని మళ్ళీ ఆ వాళ్ళే చూసినంత ఆనందంగా శిక్షించేందుకు అర్హులు అవుతారు. మామూలుగా శిక్ష అనేది ఒకరోజు చేశాక అయ్యో నిన్న ఇంతలా కొట్టామే అనిపిస్తుంది, కానీ యమభట్లకు అలా అనిపించదట. బంబర్ మళ్ళీ కొత్త కేసు తీసుకున్నట్లుగా హుషారుగా మన్ని పనిష్ చేస్తారు అని చిన్న హాస్యప్రదంగా చక్కటి సత్యాన్ని, అది సత్యమే ప్రదర్శించడంలో చిన్న చమత్కారాన్ని జోడించి మనకి చెప్పారు. మోన్రాం పాటు 7 159 ఉపకార మర్యాద ఈ పేర అయిపోయినట్టుంది. మలయ్య ఇత్యాది ఇందరిను కాటైకొరు భోజనమాయిత్తు ఉడయ్యరువడు ఈరుడవదు. ఈ కథంతా మీకంతా తెలుసు కాబట్టి మనం చెప్పేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏడాదికి ఒకసారి ఇంద్రనుకు ఆటైకులు భోజనం, ఏడాదికి ఒకసారి పెట్టే భోజనం. మనకి నిత్యం చేసే భోజనం సంవత్సర కాలం అయితే పితృదేవతలకు ఒకరోజు అవుతుందని మనం ఎలాగైతే పెట్టుకుంటున్నామో అలాగే ఇంద్రుడికి కూడా వీళ్ళు ఏడాదికి చేసేటువంటి ఈ భోజనము యొక్క పూజ ఆటైకి ఆడు అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి జరిగినట్లుగా అవనకు 2 కైకివర్గల్ పారిక్కరపడియే కండు. కృష్ణుడు చూస్తున్నాడు, తిరుగుతున్నాడు గోకులంలో. ఎవరికి వారే పండగ వచ్చేసిందని ఇళ్ళు అలంకరించేసుకుని, మామిడి తోరణాలు కట్టేసేసుకుని, బళ్ళు సిద్ధం చేసుకుని, వంట సామాన్లు సిద్ధం చేసేసుకుని పూజకి హడావిడి పడిపోతున్నారు ఊరి జనం అంతా.
పారిక్కిరపడి హడావిడి పడేటువంటి పద్ధతిని చూసి நீங்கள் செய்கிறவித ఎన్నంబదు ఎన్ను కేట్క. ఏమిటండి ఊరంతా చాలా హడావిడిగా ఉన్నారు, ఇవాళ ఏమిటి విశేషం అని అడిగాడు. వర్షార్థమాగా ఇంద్రునకు సూర్యుడిగయ్యాయిరెక్కుం ఎన్నా. అయ్యో నీకు తెలియదా తండ్రి, మనకి వర్షం ఇచ్చేవాడు ఇంద్రుడు కదా, అందువల్ల ఆ ఇంద్రుడి కోసమని ఏడాదికి ఒకసారి ఇలా పూజ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ చేసేటువంటి రోజు ఇవాళ వచ్చింది, అందుకే అందరం ఉత్సాహంగా రెడీ అయిపోతున్నాము అని చెప్పారు. తాన్ పిరందు వళరుగిర ఊరిల్ ஒரு திரவியத்தை ஒரு தேவதாந்தரங்கொழுக்கையாகிறது మైషీ స్వేదం విరరదానవోపాధియన్ను పార్తు. ఎలా ఆలోచించాడో చూడండి కృష్ణుడు. తాను అవతరించిన ఊళ్ళో తను కాక వేరొక దేవుడికి పూజ అనుకున్నట్టండి. వేలుపులట నాకంటేను వేరొక్కరు అని మనకి గోపికలతో ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాట కృష్ణలీలల్లో చెప్పుకుంటామే. అలాగా నేను అవతరించిన ఊరిలో నాకు కాక వేరొక్కరికి పూజ. అది ఎలా ఉంది అంటే ఒక భయంకరమైనటువంటి ఉపమానాన్ని, లౌకికమైన ఉపమానాన్ని చెప్పారు. మైషీ స్వేదం విరదానవోపాధి. స్త్రీకి చెమట పట్టినప్పుడు, భార్యకి చెమట పట్టినప్పుడు పరులతో భాగం పంచుకున్నట్లుగా, స్త్రీతో ఆనందాన్ని మీరు కూడా రండి అందరం కలిసి ఆనందిద్దాం అన్నట్లుగా ఉందిటది. అంటే ఆయనకే తప్ప ఇంకెవరికి చెందనిది అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పడం అనమాట. ఎన్ను పార్తు అవ్వాకాశవాయనుకో ఇడువదు. ఏమిటి ఇంద్రుడా ఆకాశంలో ఉంటాడు, స్వర్గంలో ఆకాశవాసి, ఆయనకి ఇస్తారా మీరు పూజ చేస్తారా? నమక్కుం నెక్స్ట్ పేజీ మజ ఎక్కుం காத்துக்கும் இழந்தது பசுக்களுக்கும் புகழாய் புல்லும் தண்ணீரும் உண்டாயிருக்கிற ఇమ్మలైక్కన్రో ఇడువదు ఎన్నరుళి చెయ్య. మనకి ఈ గోపాలుడికి గోపికలకి భోగణాలకి అందరికీ మழைக்கும் కాతుక్కుం ఇడందందు. అది వర్షం వచ్చినా గాలి వచ్చినా పశుక్కళుక్కుం పొగలాయి పుల్లుం తన్నీరం ఉండాయిరెక్కర. ఈ పశువులకి వీటన్నిటికీ కూడా తాను గడ్డి కావస్తే గడ్డి, వర్షం కావస్తే వర్షం, ఏ ఆహారం కావస్తే అది ఇచ్చేది ఈ కొండ కదర్రా. ఎందుకు మధ్యలో ఇంద్రుణ్ణి పిలిచారు? ఎమ్మలైక్కన్రో ఇడవదు, ఈ కొండ కదా మనం పూజ చేయాలి అని అందరినీ సమావేశపరిచి చెప్పేటప్పటికి ఇడయ్యర్ హాగయ్యాలే అప్పటియే శైవం ఎండ్రు. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి హాస్యం. ఇడయ్య రాగయ్యాలే, గొల్లతలు కాబట్టి, అమాయకులు కాబట్టి అప్పటియే శైవం, అలాగే చేద్దామండి అని వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. అదే ఇంకోళ్ళు అయితేనా ఏమండి ఇలాగే ఎందుకు చేయాలి, ఇది కదా అది కదా అని వాదిస్తారు. అలా వాదించలేదు అనే చిన్న అతి చిన్న హాస్యాన్ని ఇడయ్యరాగయ్యాలే, పాపం అమాయకులైన గొల్లె తలవడం వల్ల అప్పటియే శైవం ఎన్నం అవరుగళం ఇసైందు. వాళ్ళు సరే అని అంగీకరిస్తే തൊന്നു ശകടത്താർപ്പുക്ക പെരും സോല అమ్మలయ్యోడొక్క కువితారుగల్. పెద్ద పెద్ద బళ్ళు తెచ్చుకొని ఆ బళ్ళ నిండా పదార్థాలని రాసులు రాసులుగా చక్కగా పోసేశారు. అత్తయ్యడియ అప్పడియే ఇరుపదు వరువడివై కొండు. అవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పోయండి అన్నాడు. అవన్నీ ఆ కొండ మీద అలా రాశిగా పోశారు. అలా పోసేటప్పటికి తాను ఎలాగ వీళ్ళను ఒక్క క్షణం, మామూలుగా అయితే తెరపట్టండి అంటారు, అవతల వాడికి కనపడకుండా ఆరగింపు చేసేటప్పుడు మన దృష్టి ఆ పదార్థం మీద పడకూడదు, అందుకోసమని ఒక తెరను పడుతూ ఉంటారు. మరి ఇది ఇంత కాదే, గోవర్ధన పర్వతం అంత ఆహారం, దీనికి ఎక్కడ తెర వేస్తామండి అంటే అన్నట్టు మీ కళ్ళనే తెరలను మూసుకోండి అన్నట్టు. ఈ కళ్ళను మూసేసుకుంటే ప్రపంచం ఏదీ కనపడకుండా పోతుంది అన్నమాట. అలాగా కళ్ళు మూసేసుకోగానే గోవర్ధనోస్మి అన్నమది సైదు పెట్టాన్, నేను గోవర్ధనం కావాలి అనుకున్నాడు. టక్కుమని అన్ని మాయమైపోయాయి. ఉండవిరంద
అవనున్న పెరామయ్యాలం. ఈ పైనేమో పాప ఇంద్రుడు గారు టైం అయింది నాకు పూజ చేసే టైం అయింది అందరూ బళ్ళు తెస్తున్నారని రెడీగా ఆకాశంలో కూర్చుని ఉన్నాడు. ఉన్న విరుందావన్ ఉన్న పెరామయ్యాలం. తినాలని ఆకలితో వచ్చిన ఆయన తిండి లభించకపోయేటప్పటికీ చూసేటప్పటికి అంతా మాయమైపోయింది. పసికోవత్తాలం ఆగా కల్వర్షిత్తై వర్షిక. ఇంకా కోపం వచ్చేసింది. చాలా సహజం, ఆకలి ఏదైనా చేయిస్తుంది అని. ఆకలి వేళకు అన్నం పెట్టకపోతే పిల్లలు చూడండి, గ్లాసులు పడేసి చెంబులు పడేసి విసిరే ఇంకా పెట్టవేంటని కోపం వచ్చేసి ఏడు చేసి గొల్లు మనేసి గొక్క తిప్పుకోకుండా చేస్తే వాడిని తినే స్థాయికి తీసుకురావడానికి బోడు టైం పడుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ పెడుతుంటారే. కోపం, ఆకలికి కోపం ఎక్కువ, అది లోకల్లో సామెత. అలాగ కోపం వచ్చేసి కల్వర్షిత్తై వర్షిక, రాళ్ల వర్షం. ఏం చేయాలో తెలియలేదు. మలయ్య ఎడుతు కన్మారి కాత్తు. ఏముంది అక్కడ చేయాలి అంటే ఏం కనపడలేదు, రాళ్ళు ఉన్నాయి. రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపించేశాడు. రక్షకం ఎన్న సొన్నమలై తన్నై ఎడుతు రక్షిస్తాను. మరి వీళ్ళందరూ గొల్లమన్నారు. ఏమిటయ్యా బాబు, ఏదో దీనికి పెట్టమన్నావు, పెట్టాము, నీ మాట నమ్మేసి ఇదెక్కడ పోలా, తలలు పగిలిపోతున్నాయి, ఆవులకి దెబ్బలు తగులుతున్నాయి, నువ్వేమిటయ్యా ఇలా చెప్పావు అని అంటే వెంటనే ఆట బాలుండాడుచు పాతపత్రమని సంభావించి పూగొత్తి కెంగేలందాల్చిన లీల లేనగవతో కృష్ణుండు తానమ్మ హాశైలంబున్ బలితేలదాల్చి విపుల ఛత్రంబుగా పట్టే ఆ వీలాభ్రచ్యుత దుశ్శిలాచకిత గోపీ గోపంక్తికి. బాలుండాడుచు, ఒక ఆట ఆడేటువంటి వాడు ఒక గొడుగుని ఎలా ఎత్తి పట్టుకుంటాడో అంటే అంత అవలీలగా ఆభీలాభ్రచ్యుత దుశ్శిలాచకిత గోపీ గోపంక్తికి రాళ్లు పడేటప్పటికి దడదడలాడిపోతూ పరుగులు పెట్టేస్తున్నటువంటి గోవులని, గోపాలులని, గొల్లెతలని అందరినీ కూడాట పిలిచాటండి. పోతన గారు చెప్తారు, ఎంత అందంగా చెప్తారో. రా తల్లి రమ్ము తండ్రి వ్రేతలు గోపకులు రెండు వినుడి గర్తక్ష్మాతలముననుండు గోవ్రాతములో మీరు మీకు వలసిన ఎడలను. కొండను మొత్తం ఇలా పైకెత్తేటప్పటికి లోపల పెద్ద గుంటలా ఏర్పడింది. అది ఎత్తాను గారండి అని విసుక్కోలేదండి. రా తల్లి రమ్ము తండ్రి, ఎంత ప్రేమగా ఆహ్వానించాడు. ఈ గుంటలా కింద లోపలికి ఉంది కదా, ఈ పైన ఈ గోవర్ధనం ఉంది కదా, ఇంకా మీకు రాళ్ల బాధ ఉండదు అనేసి వీళ్ళు కొంచెం అనుమానిస్తున్నారు. బాబోయ్, పిల్లాడేమిటి, కొండెత్తడం ఏమిటి, చిటికెన వేలేమిటి, నమ్మాళ్ళవారు అంతటి వారు ఆ వేలు కొంచెం అలా అయిపోతే ఏమవుతాము అని చెప్పి బెంగట్టేసేసుకున్నారు. ఆయన ఏమైపోతాడో అని చెప్పి, పెరుమాళ్ళు ఏమైపోతారో అనే బెంగ నమ్మాళ్ళవార్లకి అనమాట. ఇలా వీళ్ళు వాళ్ళ చూపుల్లో ఆయనకి అర్థమై బాలుండీతడు కొండ దొడ్డది మహాభారంబు శైర్యంపగా జాలండో అని దీని క్రింద నిలువన్ సంకింపగా బోలదు. ఈ శైలంబోనిది జంతు సంయుత ధరా చక్రంబుపై బడ్డ నాకేలు అల్లాడదు. బంధులార నిలుడి ఈ క్రిందం ప్రమోదంబునం. వీడేమో ఇంత చిన్న కుర్రాడున్నాడు, ఈ కొండ చూస్తే ఇంత పెద్దగా ఉంది, దీన్ని వీడు ఎత్తగలడా అని ఏ మాత్రం మీరు అనుమానించకండి. ఈ శైలంబు అనేది జంతు సంయుత ధరా చక్రంబు పైబడ్డ నాకేలల్లాడదు. మనం అంటాం, నూరైనా నూరు, ఆరైనా సముద్రాలు ఎండిపోయినా, కొండలు పిండైపోయినా అంటామే. అలాగా ఏది జరిగినా నా చెయ్యి కొంచెం కూడా అటు ఇటు బెణకదు, రండి ఈ కొండ కింద నిలబడండి అనేటువంటి ఎంత అందంగా ఉన్నాడండి అప్పుడు కృష్ణుడు. రాజీవాక్షుని చేనొక రాజీవము భంగి శైల రాజము మెరసన్ రాజేంద్ర మీద మధుకర రాజిక్రియమేఘరాజి రాజిల్లెగడున్. ఇది అనుప్రాసాలంకారాలు అంటారండి. వచ్చిన పదాలే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటాయి, అర్థాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి. రాజీవాక్షుని చే ఒక రాజీవము భంగి
శైలరాజము మరసం. అంభోజాక్షుడు కదండి, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు. ఇదేమో పర్వత రాజ్యం, ఆయన రాజీవ అక్షుడు. అది ఒక అంబుజంలాగా పైనకి ఒక పద్మాన్ని ఎత్తినట్టుగా అలా చక్కగా ఎత్తి పట్టుకున్నట్ట. అది ఎలా ఉందిట? మధుకర రాజక్రియ మేఘరాజి రాజిల్యకడం. తుమ్మెదల పిండు మీద ఒక తుమ్మెదలు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేస్తే పైన మేఘాలు ఎడుతుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది కండి. అంత అందమైన దృశ్యంగా దాన్ని మనకి వర్ణించారు పోతనామాచ్యుల వారు. అసలు భాగవతం అనే మాట వస్తే పోతనామాచ్యుల వారిని తలుచుకోకుండా మనం ఎలా ఉండగలవండి? అందువల్ల వ్యాఖ్యానం గోవర్ధనోస్మియన్ నామదుసైదు విట్టాన్. ఇదిగో నేను గోవర్ధనం అయిపోయాను అనగానే లభించవలసిన ఆహారం లభించినప్పుడు కోపంతో ఆకలితో ఆయన వర్షించగా రాళ్ళని మలై ఎడుత్తు కన్మారి కాత్తు రక్షకం ఎన్న సొన్నమలై తన్నై ఎడుత్తు రక్షితాన్. అలా కొండనెత్తి అందరినీ రక్షించినటువంటి వాడు. ఇంకా ఎన్నో పద్యాలు ఉన్నాయండి. మొత్తం తిరిగా అంటే ఆదివరాహ స్వామిగా భూమండలాన్నే ఎత్తినటువంటి వాడికి ఈ చిన్న గోవర్ధనం ఒక లెక్క అండి అంటారు పోతనామాచ్యుల వారు. అలాగే లీలాసుకులు కూడా చాలా అందమైన భావంతో ఒకటి చెప్తారండి. ఏమయ్యా, పుణ్యం కొద్దీ పేరు ప్రతిష్టలు వస్తూ ఉంటాయి, నువ్వెవదో ఇంత గొట్ట ఎత్తావు, గోవర్ధనోద్ధారుడను పేరును పొందావు నువ్వు, నిన్ను నేను వహిస్తున్నానే, మరి నేనెంత బరువును ఎత్తినట్లు నాకే పేరు ప్రతిష్టలు రాలేదయ్యా. అంతేలే, పుణ్యాల కొద్దీ పేర్లు వస్తాయి. మహానుభావులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి పేరు రాకపోవచ్చు, అతి చిన్న చిన్న వాళ్ళకి పేరు ప్రతిష్టలు రావచ్చు. ఇదంతా భాగ్య విశేషం చేత కలుగుతుంది అంటారు లీలాసుకులు అనమాట. వినయ్ ముడికి సాలిదిరియుడయ్య వాయుంతన్ తందన్నై కొడు అవరై వెళ్ళు వరగళ్ళీరే వీరరాయిరుప్పారు. యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఏదో వెళుతూ ఉండగా సడన్ గా ఒక ఆపద వచ్చింది. అక్కడ ఏం లేనప్పుడు ఆయుధం లేదని చేతులు ముడిచి కూర్చోరు. ఆ పక్కనున్న ఏ చెట్టునో భీముడిలాగా లాగుతారు, ఏ స్తంభాన్నో లాగుతారు. అక్కడ ఏ గొలుసో ఉంటే గొలుసులు ఇనపవి అవి తీసుకుంటారు. వాటితోటే ఆ యుద్ధం చేసినట్లుగా వాయుం తందన్నై కూడా అవరే వెల్లువరిగిరే వీరరాయులుప్పార్. చేతికి అందిన దానిని ఆయుధంగా చేసుకునే వాళ్ళు కదా వీరులు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈయన యొక్క వీరత్వం చెప్పబడింది. అప్పటియే మున్నే నిన్నగలే కళ్ళై ఎడుతు కన్మారియై కాతాన్. అలాగే అక్కడ చుట్టూ చూస్తే ఏమి లేకపోతే కొండనే ఎత్తేసి కొండతోటి రాళ్ళని రాకుండా గోప బృందాన్ని రక్షించినటువంటి స్వామి. అవన్ పండిన అది ఉపకారత్తుకు తోళై కజిక్క వేండి రెక్క. ఆ ఉపకారాన్ని ఒక్కసారి మనం గనక తలచుకున్నాము అంటే ఆనందంతో అబ్బా ఎంత పని చేశాడండి అని మన శరీరం అంతా పొంగాలన్నమాట. పావి పెరుమాళ్ళు అనుకున్నారట, పావి పసికోవత్తాలై సైదానాగిల్ సైవదన్. పాపం చంటాడు ఎవరు? ఇంద్రుడు. ఆకలితోటి బాధపడుతున్నాడు, అందువల్ల కోపం వచ్చి ఏదో చేశాడు. ఆసురర్ ప్రతిகள் పక్క చెయ్యం అత్తయ్యవనోడు చెయ్యవన్నాదు. వాడినేమన్నా చేసేచ్చు ఇంద్రుణ్ణి, కానీ రాక్షసులలోని చంపినట్లుగా ఇతన్ని చంపడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే దేవతా కోటికి చెందినటువంటి వాడు ఏదో పాపం పిచ్చాకలేసింది కొడతారు. ఇప్పుడు మనకి పిల్లలకి జ్వరం వచ్చింది అన్నం పెట్టమంటామండి. అన్నం పెట్టమంటే ఏం చేస్తారు? వీపెక్కేసి గుద్దులు గుద్దేస్తారు. పెట్టు 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 కొంచెమైనా పెట్టు అని. తప్పమ్మా, అలా అనకూడదమ్మా. వాడి చేతులు నొప్పులు తీరేదాకా కొట్టి వాడే ఆగుతాడే అనుకున్నట్లుగా తానే కయ్యో ఎందు పోగిరాన్యన్రు. వాడి చేతికి నొప్పులు పెడితే వాడే మానేస్తాడు అనుకున్నట్టండి కృష్ణుడు ఇంద్రుడి గురించి. ఎన్ రావణాల్ 140 కണ്ണకిట్టు 7 நாள் ஒரு படி பட மலையை எடுத்துக்கொண்டு நின்றான் రాయితే. ఒక రోజా 2 రోజులండి, 7 రోజులు అంత కొండని అలా ఎత్తి పట్టుకున్నాడు. కన్మారి కాత్తు நீளாதே வருஷித்தானாகில் கடலை எடுத்து காக்கும் எத்தனை காணும். ఇది
అది మనకి భట్టర్ వారు వారి మాటల్లో కూడా చెప్తారనమాట. ఏమండి, రాతిని ఎత్తాడు కాబట్టి, రాళ్ల వర్షం కురిపించాడు కాబట్టి రాతిని ఎత్తాడు, జలవర్షం కురిపిస్తే సముద్రాన్నే ఎత్తేసి తలకిందులు చేసేవాడేమో అనే వార్త. అది దాన్నే ఆయన రసోక్తులండి, చిన్న చిన్నగా ఉండేటువంటి ఆ రసోక్తులు భట్టర్ వారు. అయ్యో, రాయి కాబట్టి రాయెత్తాడు, జలం వాన కురిస్తే సముద్రాన్ని ఎత్తేస్తాడేమో, మధ్య మధ్య మన భట్టరు వారి రసోక్తులేమి అని చెప్పుకున్నాం కదండి మనం. ఆయన ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉంటారో మధ్యలో అవి ఆ వ్యాఖ్యానాలు. ఆనయ్యం பசுநிறைத்தன்னை ஆனையையும் சம்சாரிகளையும் ரட்சித்ததுதான் நித்திய சூரிகளை ரட்சித்த ஓபாதியாம்பడిరే ఇడయ్యవరుడం పశుక్కలయ్యం నిలై. ఇక్కడ లోకంలో పూర్వం గజేంద్రుణ్ణి రక్షించాడండి, సంసారులను రక్షించాడండి. అది నిత్య సూర్యులని రక్షించినట్లు ఆయనకు పెద్ద గొప్ప పేరేమీ కాదండి అది. మరి ఎవరిని రక్షిస్తే గొప్ప వచ్చింది? ఇడయ్యర్ ఉడయ్యవం పశుక్కల్ ఉడయ్యవం నిలై. ఈ గోప స్త్రీలని పశువులని రక్షించడం కంటే గొప్ప ఉపకారం సృష్టిలో వేరొకటి లేదు. పశునిరై తన్నై తొలైవు తవిరిత ఎన్నానెన్బాల్. పశువులన్నీ నష్టపోకుండా, దెబ్బ తినకుండా, బాధపడకుండా వాటన్నిటినీ కొండ కింద చేర్చినటువంటి తండ్రి అన్నారు. రక్షిత వర్గళ ప్రధానరై చొల్ల వేణుమే. ఏమండి, పశువుల్నే రక్షించారు, గోపాలుల్ని రక్షించారు అని వాళ్ళ పేరు ప్రత్యేకం ఎందుకు చెప్పలేదండి అంటే, అది ప్రధాన రైచొల్ల వేయడమే. అది ఏదో ఒక మాట చెప్తారండి, కొంతమందిని రక్షించారు, ఇలా వాళ్ళు వచ్చారండి, వాళ్ళందరినీ అందరినీ రక్షించారు అంటే, మగాళ్ళని రక్షించారా, ఆడాళ్ళని రక్షించారా, పిల్లలు వచ్చారు రక్షించారా, వృద్ధులు వచ్చారు రక్షించారా, ఇలాని మనం పెద్ద వ్యాఖ్యానాలు చేసుకోక్కర్లేదు. అందరినీ రక్షించాడు అనేటువంటి ఏకవాక్యాన్ని మనం ప్రధాన రైచొల్ల వేణమే, పండిన ఉపకారத்தை అరెందరుప్పారై చొల్ల వేణమే, చేసిన ఉపకార స్మృతి కలిగిన వారిని చెప్తే చాలు. ఇళయ్యర్ ఇళంబు కండ్లాల్ సిరిప్పన పశుక్కడిరే. వాటిని గోవులని రక్షిస్తే ఆనందపడేటువంటిది గొల్లలే కదా. గొల్లల్ని రక్షించారంటే గొల్లలతో పాటు గోవులను కూడా రక్షించారు. గోవులను రక్షించారంటే గోవులతో పాటు గోపాలులని కూడా రక్షించారు అని అర్థం చేసుకోవాలి. కృతానుకారాని గోభిరార్జవే. అది ఎంగిరపడియే. మనకి ఒక గ్రంథంలో వస్తుంది, గోవుల లాంటి వారే పశువులు, గోవుల లాంటి వారే పశువులు అనేటువంటి మాట ఒకటి వస్తుందన్నమాట. ఏంటి గోవుల లాంటి వారే పశువులు అంటే, ఇక్కడ గోవుల లాంటి వారే గోపికలు అని అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, గోవులు ఎలాగైతే మాట్లాడలేవో ఈ గోపికలు కూడా కృష్ణుణ్ణి అడిగి నోరు తెరిచి ఏమీ అడగలేరు. అంటే అంత అమాయకులు అనే అర్థంలో దీన్ని వాడతారు అన్నమాట. అది ఏం ఉపకారం చేశారండి. దీనికి తమిళంలో ఒక మాట చెప్తారండి వ్యాఖ్యానాల్లో, కాపీ కాము అంటారండి. ఇది ఊరికే సరదాకి చెప్పుకునేది. కాపీ కాము అంటే ఏంటండి? కన్ననకు పిన్, కన్నన్కి తర్వాత కృష్ణుడు వచ్చిన తర్వాత రక్షణ ఎలా ఉంది. కన్ననకు మున్, మున్, కాపీ కామున్ అనేటువంటిది అవి ఆ రోజులండి, ఇప్పుడు రోజులు కాదు అంటుంటామే మనం. అలాంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పారు అన్నమాట. అంటే కృష్ణుడు అవతరించిన తర్వాత గోవులు కాదు, గోపాలులు కాదు, గోపికలు కాదు, అందరికీ రక్షణే రక్షణ. తొలైవు తరిత పశుక్కళం ఇడయ్యరం మాళాదపడి రక్షిత. ఓవరాల్ గా పశువులు గాని బాలురు గాని ఎవ్వరూ కూడా బాధపడకుండా రక్షించినటువంటి ఆ వృత్తాంతాన్ని మనం తలుచుకోవాలి. పిరానై ఉపకారకుడండి. అందమ్మజయ్యలం కాత్తిలం అడియుండారుం తామాయే. అది పున్నమెడుத்த పిరాన్. మనం ఆర్యజా శంఖం వెల్లువజాలో కొన్నమెడుத்த పిరాన్ అని ఒకటి చదువుకుంటామండి అద్భుతమైన స్తోత్రంలో. కొండనెత్తిన స్వామి ఉదవిత్తం తమక్కాగయంతిరికిరారు. ఆ ఉపకారాలు మన కోసమే చేశాడు అన్నట్లుగా
ఈ నమ్మాళ్ళవార్లది మరీ విశాల హృదయం కాబట్టి గోవర్ధనం ఎత్తినా నన్ను రక్షించడం కోసమే, అన్నీ నా కోసమే చేస్తున్నావా తండ్రి అంటున్నారు. అలాంటి దాన్ని సొల్లి సొల్లి పాడి పాడి చెప్పి చెప్పి ஒரு ప్రయోజనత్తుకాగ చొల్లిలిరే సకృదుచ్చారణమమ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే సకృదుచ్చారణం ఒకసారి చెప్తాం, ఇలా చేయండి అంటాం. ఒక్కొక్క చోట ఏం అవుతుంది, చెప్పినా చెవుల పడదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, చేయండర్రా 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 అని కనపడినప్పుడల్లా చెప్తూ ఉంటాం. అక్కడ అవసరం అలాంటిది. ఆనందం వచ్చినా మా వాళ్ళు ఇలాగండి, మా వాళ్ళు అబ్బాయి ఎన్నిసార్లు చెప్తారండి, ఎన్నిసార్లు అయినా చెప్పాలనిపిస్తుంది ఆ ఆనందం. అలాగే గోవర్ధనోద్ధరణ వృత్తాంతాన్ని చొల్లి చొల్లి పాడి పాడి చెప్పి చెప్పి నిన్ను ஒரு கால் சொல்லி விடியும் அன்றைக்கே. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. ఒకసారి చెప్పి విడవడం కాకుండా ஒரு కాలத்திலே పల కాల్ சொல்லி విడిగయ్యం అన్றைக்கே. ఏం వ్యాఖ్యానమో! ఆ ఒకసారి చెప్పేటప్పుడు అప్పుడే గబగబా 10 సార్లు చెప్పేసి ఆపేయడం కాకుండా. ఈ రెండింటికి తేడా ఉంది కదండి. ఒకసారి చెప్పడం అంటే ఇదిగో కృష్ణుడు ఎంత గొప్పవాడు అయిపోయింది. ఒకేసారిలో 10 సార్లు చెప్పడం అంటే ఎంత గొప్పవాడండి, ఎలా ఎత్తాడండి, ఆ కొండెత్తడం ఏమిటండి, ఆ బలం ఎక్కడదండి, ఆ ఉద్ధరణం ఏమిటండి, గోపగోపుల్ని ఎలా కాపాడండి అని ఒకేసారి 10 విషయాలు చెప్పుకోవడం. చొల్లి చొల్లి దానికి అంత విశేషార్థం ఉందన్నమాట. ఎప్పోదుం అన్ని కాలాలలో ఆళ్ కండ పోదాగవన్రికే సర్వకాలము. ఏదో ఒకసారి కాకుండా అన్ని కాలాలలోనూ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ తలచుకుంటూ ఉండేటువంటి గొప్ప గుణం గోవర్ధనోద్ధరణము అనేటువంటిది. ఈయన ద్రోణాచల పర్వతం యొక్క కొడుకు గోవర్ధనగిరి. ఆ గోవర్ధన గిరికి ప్రదక్షిణం చేయిస్తారండి మన స్వామివారు. గిరి ప్రదక్షిణాలు అది సాతులూరి స్వామివారు ఎంత వైభవంగానో ఇవన్నీ కూడా చేయిస్తూ భాగవతాన్ని వర్షిస్తూ ఉంటారు అమృతంలాగా కదా. అలాగా ఆ సర్వకాలము అన్ని కాలాలలోనూ தலையினோடாதந்தட்ட தலை தரையிலே தட்டும்படி தடுக்குட்டமாய் பரவாதால் தடுக்குட்டமாவது పుణాలై అదావదు వడై కడపడ పన్నం వికారం తల క్రిందులుగా అంటారు. ఏదైనా ఇది ఒక పూతంగా మనకి సమాజంలో నానుడి అంటారు. నానుడి అంటే ఏంటంటే అయ్య బాబోయ్ ఆ పని చేసేటప్పటికండి తలకిందులు అయిపోయిందండి అంటారు. అంటే నిజంగా తలకిందవదు, వీళ్ళు పైకి శీర్షాసనం వేస్తారు అని కాదు. తలకిందులు అయిపోయారు అంటే చాలా కష్టపడ్డారు అని అర్థం. ఆనందంతో తలకిందులైపోయారు, మునిగిపోయారు. ఆ గోవర్ధనోద్ధరణాన్ని తలుచుకుంటే చాలు పరవశించిపోతున్నారు. அதாவது வடை கிடப்பண்ணும் விகாரம் கால் தரையில் பாவாதபடியாடாதார் அலைகள் இச்சாதி துக்கோர்மி பரம்பரைகளை உடைத்தான நரகத்திலே தரை காண ஒண்ணாதபடியாக అழிంది కేసப்படுగిరా. ఎలాగండి వీటన్నిటిని ఇలా చేయనటువంటి వాళ్ళు ఏమైపోతారండి అంటే, మామూలుగా అయితే భగవంతుళ్ళు ఒకసారి ఆనంద పారవస్యం కలిగినప్పుడు పలుసార్లు కీర్తిస్తాం. అలా చేయని వారు భగవద్గుణ కీర్తనం చేయడమే ప్రయోజనం అని బ్రతకని వారు ఏం చేశారు అంటే నోరు మూసుకొని నిన్న చెప్పుకున్నా కీళ్లవాతం వచ్చిన వాళ్ళలా పడుంటారు. మరి చేసేవారు ఏం చేస్తారు అంటే తల క్రిందులై గంతులు ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే ఓ ఆడి పాడేస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి దాన్ని. కాలు నేల మీద ఆనకుండా తుళ్ళి పడుతూ ఉంటారు. తడుక్కుట్టమాయి పరవాదారు తడుక్కుట్టమావదు పుణాలై అదావదు అడయివు కడ పన్ను వికారం. ఏమి ఆనంద నాట్యమో చెప్పలేమో అన్నమాట. కాలు తరయిల్ పావాదపడి ఆడాదారు. కాలు నేల నానకుండా గంతులేసి తలకురిందలైపోతూ ఆనందపడిపోతూ ఉంటారు. అలాంటిది అవాకి దుఃఖోర్మి పరంపరైகளை உடைத்தான் நரகத்திலே கரை காண ஒண்ணாதபடியாக வழிந்து చేసప్పడిగిరా. వీళ్ళు
ఈ భగవతత్వాన్ని గనక ఆశ్రయించకపోతే, నోరారా పలకకపోతే అది నరకములో పడి బాధలు అనుభవింపవలసినదే. వంబర్ என்றும் ఒక్క యమభటర్కు పుదియరావర్. వంబర్ నిత్య నూతనులుగా కనిపిస్తారు. ఎవరికండి? యమభటులకి. యమభటులు వెళ్ళినాడు, పనిష్ చేశారండి, అయిపోయింది. మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చారు రెండోసారి. అరే ఇంతదాకా చంపాం కదా వీళ్ళని, మళ్ళీ ఎందుకు అనుకోరటండి. అప్పుడే వచ్చిన కేసులాగా మళ్ళీ బాధలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు అని అనడానికి వంబర్ కొత్తవారు, ఎన్నుం ఒక్క యమభటర్కు పుదియరావర్. వంబు పుదుమై కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళలాగా. ముననాள் నలిందాల్, ముందు రోజు శిక్షించాం కదా, పెద్దయినాడు వందు తోతినాల్. ఏమండి రెండో రోజు కూడా ఎందుకండి అనుకోరు, ఎప్పటికప్పుడే బాధ పెడుతూ ఉంటారు. ముననాళ్ళం నలిందవన్ ఎన్ను కృపై పండాదే. నిన్ననే కదా వీడిని ఇన్ని నరకాల పాలు చేశాము. కుంభి పాకం రౌరవం, బాబా ఎన్నున్నాయో వాటన్నిట్లో నిన్ననే కదా పడేశాము అనుకోకుండా. మాం కృపై పన్నాదే, ఏ మాత్రం దయ చూపకుండా. మోం పజం పెత్తా పోలే, ఒక పండు దొరికినంత ఆనందంగా, పండు దొరికితే ఎగిరి గంతేసి ఆహా ఓహో అని ఎలా ఆనందపడతామో అలాగా పాపిష్టివాడైన జీవుడు దొరికితే ఎగిరి గంతులేస్తారట. వీళ్ళని కొత్తగా చూసినటువంటి, ఏ రోజుకు ఆ రోజే కొత్తగా చూస్తున్నటువంటి ఆ యమభటులు. వారీరో ఉమ్మయ్యన్నో తేడికి తిరిగిరదు ఎన్నుంబడియావర్. కొని పనిష్ చేస్తే పనిష్ చేశారండి, నోరు మూసుకుని చెయ్యొచ్చు కదా. వారీరో రండి రండి రండి, మీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నాం, ఎప్పుడు వస్తారా అని. ఉమ్మయ్యన్రో తేడి తిరిగరదు, మిమ్మల్నే కదా వెతుకుతున్నాం, ఎప్పుడు వస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నాం, వచ్చేసారా అని టప్మని ఒకటి కొట్టడం. ఆ కొట్టే ఉత్సాహం తీర్చుకోవడం కోసం వీళ్ళని స్వాగతిస్తారు అని. పునరపి మలయ్యడుత్త కన్మారికాత్ ఆశ్రితార్థమాన ప్రవృత్తియామిత్తనయ్యే వేండువదు. అరియన సైదాలం ఒడియదాయత్వం. కావలసిన వారికి దాన్ని తలచుకుంటే అందులో ఉండే సౌలభ్యము అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. ఎంత సౌలభ్యంగానో, ఎంత అవలీలగానో దాన్ని చేశాడు అని. పసునరై తన్నై అరియన செய்து రక్షికై కూపన్నం రక్షణத்தை విలక్కాదులిం అత్తనై వేండువదు. ఈ రక్షించేటప్పుడు విలక్కాదు, నన్ను రక్షించద్దు, నా రక్షణ నేను చూసుకోగలను అనుకోకుండా ఉంటే చాలు, నీదే భారమని అంగీకరిస్తే చాలు, అంత రక్షణ చేస్తాడు స్వామి. ఇత్తలయ్యిల్ తరమిల్లయ్యంగిరదు పిరానై నిలవో. ఎంత ఉపకారకుడండి అసలు స్వామి అంటేనే ఉపకారకుడు. ఈ ఉపకారకుడు అనడానికి 3 మాటలు చెప్పారండి. నిలవు, తెన్రల్, చందనం, తన్నీర్ పోలే పరార్థమాయా ఇద్దు వస్తు విరుప్పదు. ఈ ఒక్క వాక్యం చెప్పుకోవాలంటే చాలా పడుతుంది, మనం ఊరికే స్పృశిస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఏమిటంటే నిలవు వెన్నెలండి, వెన్నెల కాస్తుంది. అది చంద్రుడు వెన్నెల ఇస్తూ మరి మీరు మళ్ళీ నాకేమిస్తారని అడుగుతాడండి? ఇవ్వడమే పరమావధి. కొన్ని ప్రకృతి ఉపకర్తలకునిది సహజ గుణము. ఉపకారం చేసే వారికి కొన్ని సహజ లక్షణాలు ఉంటాయండి. ఎవరెవరికి వాళ్ళని ఇక్కడ ఎవరెవరిని ఇచ్చారు? నిలవు, వెన్నెల, తెన్రల్, గాలి. ఆ గాలే లేకపోతే మన జీవితమే లేదు. జీవితం ఉన్నా మళ్ళీ గాలి స్తంభించిపోతే ఊపిరి ఆడదు. అందువల్ల ఆయువుకి ఆటపట్టైనటువంటి గాలి ఇంత ఉపకారం చేస్తూ మన నుంచి ఏమన్నా కోరుతోందండి? చందనం, గంధం, వంటికి చక్కగా రాసుకుంటే పరిమళాలు అందించేటువంటి గంధం. తన్నీర్ పోలే, నీరులాగా, నీరు, అరే మందమారుతం, మంచి గంధం, మంచి వెన్నెల, మంచి నీరు. ఈ 4 ఎలాగైతే ఉపకారం చేస్తాయో
పరార్థమాయా ఇత్తు వస్తు విరుప్పదు. పరార్థం కోసమే భగవత్తత్వం ఉంది. ఉపకారం చెయ్యడమే ఆ మాట చూడండి. ఉపకర్తలకు ఇది సహజ గుణము. అది మింగి విరేలుచు అమృత ముసంగు మేగుడు ఉద్దతులు పారు జనులు సమృద్ధి చేత సజ్జనులకు ఏదో ఉపకర్తలకు ఇది సహజ గుణము అనేటువంటిది మన కోసం నీరు ఇవ్వడానికి మేఘంలో ఉండి వర్షిస్తూ ఉంటుంది, జలం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఏం కోరి ఇస్తుందండి? అది ఏమి కోరదు. వీడు మంచి వీడు చెడ అని ఆలోచిస్తుందండి. ఇది ఎత్తు ఇది పల్లమా అని ఆలోచిస్తుందండి. ఏమీ లేదు. అలా పెరుమాళ్ల కృపలాగా వర్షిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సొల్లి ఇత్యాది అవాకి అనాదరహ ఎన్నరిద్దర కడవతత్వం. ఆయన ఎలాంటి ఆయనండి పెరుమాళ్ళు? అవాకి అక్కడ మాట్లాడు. అక్కడ పరమపదంలో ఉండేటువంటి స్వామి అలా చూస్తూ ఉంటాడు. అనాదరహ ఎవరు వెళ్ళినా పట్టించుకోనంత ఉత్తమ స్థితిలో ఉంటాడు. ఎన్నరెక్కరెక్కడవ తత్వం అలై వలై వంద పూచి కాట్టుకిన్నాన్ ఎంబడి. ఇది పెరియాళ్వారు చెప్పినటువంటిది. జల్పము అంటారు. అలై వలై అంటే అలవలై అంటే జల్పం. జల్పం అంటే అండి చెప్పిన మాటనే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం. ఇప్పుడు ఎవరైనా వస్తారనుకోండి, రండి 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 భలే వచ్చారు రండి రండి ఎన్నిసార్లు అంటారండి? రండి అంటే చాలు కదండి. అలా అనిపించదు మనస్సు. వీప్సా అంటారు, 10 సార్లు అంటాం. కూర్చోండి కూర్చోండి కూర్చోండి, చాలా సంతోషం అమ్మా, ఇలా కూర్చోండి కూర్చోండి కూర్చోండి. ఎన్నిసార్లు అన్నిసార్లు కూర్చుంటారా అని కాదు. ఆనంద ప్రకటనలో ఆ పదాలు అన్నిసార్లు. అలవలై వంద పూచి కాటుగిన్రాన్. ఆయన ఇలా మనం పిలిస్తే ఇదిగో అని తన శంఖ చక్రాలతోటి దర్శనమిస్తాడట. పూచి కాటుగిన్రాన్. దీనికి మనకి ఒక చెప్పేవారు ఏంటంటే, పూచి కాటుగిన్రాన్ అంటే బూచాడిని చూపించాడు అని చెప్పి ఈ కనిరెప్పలు పైకి ఇలా విరిచి, చిన్నపిల్లల్ని చూడండి, ఇదిగో బూచి అని కనురెప్ప ఇలా అన్నాం అనుకోండి, బాబాయ్ వద్దు వద్దు వద్దని వాడు ఏడుస్తాడు. అప్పుడు మామూలుగా మళ్ళీ పెట్టేస్తాం. అలా చేస్తాడా అంటే అది కాదండి. ఇక్కడ శంఖ చక్రాలు చూపించి అరయర్లు గానం చేస్తున్నప్పుడు, రామానుజుల వారు ఉన్నప్పుడు ఆ కనురెప్ప విరిచి పూచి కాట్టెజన్రాన్ బూచి 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 అని అంటేట రామానుజుల వారు ఎటువైపు చూస్తే వాళ్ళు వెంటనే ఇలా శంఖ చక్రాలు అని చూపించారట, మార్చేసి. ఏమిటా వెంటనే ఇలా మార్చేశారు అని చూస్తే కూరేసులు ఉన్నారట. ఆయన ఇలా ఇలా చూపిస్తున్నారట. పూచి కాట్టెజన్రేనంటే నాయన నీకు శంఖ చక్రాలు ఉన్నాయి, భయం లేదు అని అర్థం. అంతేగాని నువ్వు కూడా భయపెట్టడం కాదు. మనం ఇలా పెడితే ఏమవుతుందండి? మనం కూడా భయపెట్టినట్టు. అది కాదు నాయన అర్థం. నీ భయం పోగొట్టడానికి నా దగ్గర ఈ శంఖ చక్రాలు ఉన్నాయి అని అభినయం చేయాలని అరయర్లకు కూడా అభినయాన్ని నేర్పించినటువంటి కూరేశ రామానుజుల వృత్తాంత వైభవాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తుకు తెస్తారు అన్నమాట. అలవలయ్యాయ్ తన్నై తంగళు కాக்கோக்கி வைத்தாள் தங்கள் வாய்க்கொண்டு மானிடம் பாடாதே என் தஞ்சனே நஞ்சனே வஞ்சனே என்னும் எப்போதும் என் வாசகம் என்கிறபடியே వాయుపడుత ప్రయోజనం పెద్దోం ఎన్నేత్తాదారు. అలా చేసిన ఉపకారకుడా, ఇలా చేసిన ఉపకారకుడా, నోరు ఉన్నందుకు దాన్ని సద్వినియోగం చేయండి. మీకు నాలుక ఇచ్చింది తినడానికే కాదు, భగవతత్వాన్ని నోరారా పలకడానికి. నారాయణేతి శబ్దోస్తి వాగస్తి వశవర్తిని. అది ఎప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. హాయిగా నామం పలకడానికి నాలుక ఉండగా, అరే ఇందులో అది లేదు ఇది లేదు ఇది తక్కువైంది అది తక్కువైంది, మన రుచుల వైపు ఎలా పరుగులు పెడతామో అవన్నీ పక్కన పెట్టి నారాయణ అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రసాన్ని ఆస్వాదించు. ఎన్నెత్తారలై కొళ్ళిచ్చాది ఎన్నరకత్తిలే పోయి పుగువరు ఎంగిరారు. ఎన్నరకత్తిలే ఈ నరకంలో అన్నారు. ఆ చిన్న మాటకు కూడా అర్థం చూడు. ఈ నరకత్తిలే. ఈ నరకం ఏంటి? ఆ నరకం ఏంటి? ఆ నరకం అంటే అసలు నరకం, ఈ నరకం అంటే సంసారమే నరకం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నరక బాధలు అనేవి వేరే ఎక్కడో ఉండవండి. శరీరంలో బాధలు అనుభవించేటప్పుడు ఆ జీవికి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఆ నరక బాధలు. అయ్య బాబాయ్ ఎందుకు బ్రతికున్నావా,
ఎందుకెన్ని బాధలు పడుతున్నామా అనేలాగా ఈ సంసారము బాధిస్తుంది. ఎన్నరకత్తిలే పోయెప్పదు వరగడంగా తడుక్కుట్టమాయి పరవామై తానే నరకమెంగిరారు పరవశించకపోవడమే నరకము. ఇక్కడ నరకానికి ఒక అర్థం చెప్పారు. భగవంతుడు ఇంత గొప్పవాడు, అంత గొప్పవాడు, అంత గొప్పవాడు, అంత గొప్పవాడు, అలాగండి అని అనకపోవడమే నరకం. నరకాలు స్వర్గాలు అనేవి వారి వారి యొక్క మనస్థితిని బట్టి ఉంటాయి. అది సీతమ్మ వారు చెప్తుంది. యస్వయా సహస స్వర్గో నిరయో యస్వయా వినా. స్వామి, నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే నాకు స్వర్గం, నువ్వు ఎక్కడ లేకపోతే అదే నాకు నరకము. మనందరం కూడా చూడండి, హంసతూలికా తల్పాలున్న వాళ్ళైనా, పట్టుపరుపుల మీద పవళించేవారైనా, మనస్సు లోపల ఆత్మ సుఖపడకపోతే అది స్వర్గంగా అనిపించదు. ఒక చెట్టు కింద నీడలో పడి ఉన్న గంజి నీళ్లు తాగినా హాయిగా తిన్నామనే తృప్తి ఉంటే అది స్వర్గానుభవం లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి స్వర్గము నరకము అనేటువంటివి వారి వారి యొక్క మనస్థితులను బట్టి ఏర్పడతాయి. స్వర్గ నరక ఇదో స్టేట్మెంట్. స్వర్గ నరకంగళ్ తాన్ వ్యక్తిగళ్ తోరుం వ్యవస్థితమాయిరే ఇరుప్పదు. స్వర్గంగాని నరకంగాని ఆ వ్యక్తి యొక్క మానసిక స్థితిని బట్టి ఉంటాయి. ఎన్ని భోగాలున్నా ఏడుస్తూ ఉండే జీవులు అనేకం, ఏ భోగాలు లేకపోయినా ఆనందిస్తూ ఉండే జీవులు అనేకం. అంటే అది మనస్సు మీద ఆధారపడిందే తప్ప స్వర్గము నరకము అనేది ప్రత్యేకంగా భూలోకంలో ఏది ఉండదు. తమ కింద పడియాలే సొల్లిగిరార్. అది వారు ఉన్నటువంటి వారి వారి యొక్క స్థితిని బట్టి నేను స్వర్గంలా ఉన్నానండి అని నేను అనుకుంటాను. ఆహా లేదండి బాధల్లో ఉన్నారండి అని ఇంకోళ్ళు అనుకుంటారు. అది మీరు అనుకోవడాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్ప వేరేమీ కాదు అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడు ఇదంతా లింక్ ఏమిటి? పరమాత్మ చేసిన మహిమాన్వితమైనటువంటి గొప్ప గుణాలని తలచుకొని పులకించని జనాల యొక్క స్థితిని గురించి చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎప్పుడు నరకమే. ఇందులో వేసిన గొప్ప పదం ఏమిటి అంటే వంబరే. వంబరే ఆఖరి పదం. నిత్య నూతనులు ఎవరికండి? యమభటులకి నిత్య నూతనులు. అంటే వాళ్ళు నిర్మోహమాటంగా బాధ పెడుతూ ఉంటారు అనేటువంటిది అది. மலையை எடுத்து கல்மாரி காத்து பசு நிறை தன்னை தொலைவு தவிர்த்த பிரானை சொல்லி சொல்லி நின்று எப்போதும் தலையினோடாதனம் தட்ட தடுகுட்டமாய் பரவாதார் அலைகொள் நரகத்தழுந்தே கிடந்து உழைக்கின்ற வம்பரே. வம்பு அவிழ் கோதை பொருட்டா. 4వ பாசுரம். மால் விடை ஏழும் அடர்த்த செம்பவளத்திரள்வாயன் சிறீதரந்தொல் புகழ் பாடி கும்பிடு நட்டமிட்டாடி கோபு புகட்டு உண்டு உழலாதார் தம்பிறப்பால் பயன் என்ன சாது சனங்கள் இடையே. வம்பு அவிழ் கோதை பொருட்டா மால் விடை ஏழும் அடர்த்த செம்பவளத்திரள்வாயன் சிறீதரந்தொள் புகழ் பாடி கும்மிடு நட்டமிட்டாடி கோப உகண்டுண்டு உழலாதார் தம் பிறப்பால் பயனன்னே సాధుసనంగళ్ ఇడయ్యే. 4వ పాసురానికి ముందుగా ప్రతి పదార్థాన్ని చూద్దాం. వంబు అవిళ్ కోదై పొరుట్టా. వంబు అవిళ్ పరిమళాలు ప్రవహించుచున్న. వంబు అంటే సువాసనలని, సుగంధాలని, పరిమళాలని అవి ప్రవహిస్తున్న. కోదై పొరుట్టా మాలిక. కోదై అంటే మాలికండి. మాలికను ధరించు. ఎవరండి ఆవిడ? నప్పెన్నై మాల్ విడై ఏజుమ్మడత్త గొప్ప వృషభాలు ఏడింటిని అడత్త సంహరించిన. ఇందులో నీలాదేవి కోసమని
7 వృషభాలను సంహరించినటువంటి ఆ వృత్తాంతాన్ని చెప్తున్నారు. శంపవళం, ఎర్రని పవళము కలిగిన తిరల్ సమూహము వంటి వాయన్నదరము కలిగిన వాడు. ఒక్క పగడం కాదు, పగడాలన్నీ పేరిస్తే ఎంత ఎర్రగా ఉంటుందో అలాంటి అందమైనటువంటి బింబోష్టము కలిగినటువంటి వాడు. శ్రీధరన్, 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 శ్రీధరుడు తాళ్పుగై ఆయన సహజమైన యొక్క కళ్యాణ గుణములను పాడి కీర్తించి కుంబిడు నమస్కారాలు పెట్టి చేతులు 2 పైకి జోడించి నట్టమిట్టాడి నర్తనాలు చేసి పోకు ఉగట్టు ఉండు వింత వింత శబ్దాలు చేసి, శబ్దాలు చేయడం ఏమిటండి అంటాం. ఓ మంచి కచేరీ వింటూ ఉన్నాం అనుకోండి, అద్భుతంగా పాడినప్పుడు ఓ వన్స్ మోర్, అద్భుతం, ఎక్సలెంట్, భలే, ఇలాంటి మాటలన్నీ ఆ సభలోంచి అలాగా వినపడుతూ ఉంటాయన్నమాట. గొప్ప గొప్ప శబ్దాలన్నీ కూడా ఊళలాదారు. ఆ శబ్దాలతోటి సంచరించని వారు, ఆ శబ్దాలతో కలిసి తిరగని వారు తంపిరప్పాల్ తమ జన్మ వలన సాధుసనంగళ్ళిడయ్యే సాధుజనుల యొక్క మధ్యలో ఎన్పయన్ ఏమి ప్రయోజనము, మంచి వాళ్ళ మధ్య పుట్టి ఏం లాభం అండి జన్మకి. అదే భావం అన్నమాట. ఇందాకనేమో గోవర్ధనోద్ధరణ వైభవాన్ని తలుచుకొని మైమరచేవారు అన్నారు. ఇప్పుడు నీలాదేవి కోసమని 7 వృషభములను చంపిన స్వామి యొక్క పరాక్రమత్వాన్ని, ప్రణయిత్వ గుణాన్ని, ప్రణయిత్వం అంటే ప్రియురాలు అయినటువంటి నీలాదేవి యందు ఉన్న ప్రేమ కోసమని సాధించిన విజయాన్ని తలచుకొని ఆనందంతో ములగనటువంటి వారు మంచి వాళ్ళ మధ్య ఉండి పుట్టనేటికి తల్లుల కడుపు చేటు. ఎందుకండి బాబు, ఈ భూమి మీద వాళ్ళందరూ సంచరించడము. 7 ఎద్దుల్ని నీలమ్మ కోసం సంహరించిన వీరాది వీరుడైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి ఆ స్వామిని గురించి ఆడి పాడి ఆ అనుభవంతో ఒక్కసారి నమస్కారాలు పెడుతూ నాట్యాలు చేస్తూ ఉన్న చోట ఉండలేక అటు ఇటు సంచరిస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఉండాలి గాని లేని వారి లోకంలో పుట్టి ప్రయోజనము ఏముంది అంటే ఒక్కటేనండి, నాట్యం చెయ్యాలా మనందరం అన్నారే, నాట్యం చెయ్యటం లేదు. ఆనందానుభవాన్ని అంతలా పొందాలి, అంత పారవస్యాన్ని పొందాలి. ఓహో ఎంతటి దయాద్ర హృదయుడవయ్యా అని మనస్సు ఒక్కసారి అది తలుచుకుని ఉప్పొంగాలి. అలాంటి మానసిక స్థితి రావాలి అనే తాత్పర్యం అన్నమాట. 4 பாட்டு 163వ పేజీ అని. நப்பெண்ணை பிராட்டிக்காக வெறு அடர்த்து அவளோட சம்ஸ்கிருத பிரணயித்வ குணத்தை அனுசந்தித்து ஈடுபடாதவர்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் நடுவே என்ன பிரயோஜனத்துக்காக பிறந்தார்கள் என்கிறார். నప్పెన్నై పిరాటి కోసము బలమైన 7 ఎద్దులను అణచి సంపి అవలోడే సంశ్లేషిత ప్రణయత్వత్త గుణై ఆవిడని దగ్గరకు తీసుకున్న ప్రేమ గుణాన్ని మీరు తలచుకొని అనుసంధిత్తు భావించి ఈడుపడాదవర్ వ్యామోహ పడని వాళ్ళు. మనం నిజంగా వ్యామోహ పడమండి. ఏదో ఇలా చేశాడు, ఈ కథ అయిపోయింది. ఈ గోవర్ధనం ఎత్తాడు, ఈ కథ అయిపోయింది. ఈ నీలాదేవం చేసుకున్నాడు, ఈ పని అయిపోయింది. ఆ రుక్మిణి చేసుకున్నాడు, ఆ పని. కథను విన్నట్టుగా వింటాం. అప్పుడు రాయి లాంటి మనస్సు ఏమవ్వాలంటున్నారంటే ఆళ్వార్లు, అది కొంచెం కరిగి ఇంత దయాగుణం ఏమిటయ్యా, ఇంత పరాక్రమత్వం ఏమిటయ్యా, ఇంత వీరోచిత కర్మలు ఏమిటయ్యా, ఇంత ప్రణయిత్వ అనురాగం ఏమిటయ్యా అని మనస్సు అనుకోగలగాలి. అంత కరిగితే చాలు, మనం ప్రత్యేకం ఏ నాట్యాలు చెయ్యనక్కర లేదు. వంబవిల్ గోదై పొరుట్ట వంబెండ్రు పరిమళం ఆయుగయ్యావదు అది ప్రవహిక్కయ్యాయ్. పరిమళాలు ప్రవహిస్తున్నాయిటండి, ఎంత దూరమైనా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి పూల పరిమళాలే.
గోదై என்று మాలయ్యాయి. గోదై అంటే మాల అని అర్థము. అత్తయ్యిట్టు మయిర్ముడియై లక్షెక్కిరదు. మాల పెట్టుకున్నారు అంటే మాల పెట్టిన జుట్టు కూడా గుర్తుకు వస్తుంది. అంతే కదండి. మనకి అత్తయ్యిట్టు మయిర్ముడియై లక్షెక్కిరదు నరునాత్తం కమిజానిన్నుళ్ళ మాలయ్యుడయ్యల్ ఎండ్రపడి. చాలా పువ్వులు పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ పూల పరిమళం జుట్టుకు పట్టినటువంటి ఆ సుగంధాలు వ్యాపించినటువంటి నప్పిన్నా. నప్పిన్నాను ఊరికే చెప్పలేదండి, ఆవిడకి ఇన్ని విశేషణాలు చెప్పారు. ఆవిడ పూలు పెట్టుకుంది, పూల పరిమళాలు జుట్టుకు పట్టాయి, ఆ పరిమళాలు అలా వెదజల్లుతున్నాయి, వాటి చేత ఆకర్షింపబడ్డాడు పరమాత్మ. ఇంతలాగా ఒక్కసారిగా వ్యాప్తి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారనమాట. నప్పెన్నై పిరాటియై ఒప్పిత్తు నిరెత్తినారుగళాయిత్. ఆ నప్పెన్నై పిరాట్ అంటే యశోద సోదరుడు కుంభుడు, కుంభుడు యొక్క కూతురు నప్పెన్న అని చెప్పుకున్నాం కదండి. అది ఆవిడ కోసమని నిరెత్తినారుగళాయిత్. இந்த ருஷபங்களை என்றார்க்கு இவளை கெடுக்க கடவோம் என்று. ఎవరైతే ఈ 7 వృషభాలని ఓడిస్తారో వారికి మా అమ్మాయిని ఇస్తానని என்று ఒప్పనై అழகையும் మయిర్ముడియై కండవారే. అలా అనౌన్స్ చేసేటప్పటికి కృష్ణుడి కళ్ళ ముందు ఒక్కసారి నప్పెన్న కనపడింది. ఎంత అందంగా కనపడిందంటే ఒప్పనై అழகையும். అసలు ఆ అలంకారాలు ఏమిటో, ఆ అందం ఏమిటో, ఆ భూషణాలు ఏమిటో, ఆ చీరకట్టు ఏమిటో, అబ్బా ఎంత బాగుంది ఈవిడ. మయిర్ముడి అయ్యం కన్నవారే. కేశ సౌందర్యం ఎంత అందంగా ఉంది, ఆ పరిమళాలు ఎంతగా వస్తున్నాయి అని ఒక్కసారి తన్నై పేణాదే. ఆవిడ్ని పొందకపోతే ఎలాగండి. తవాస్మి ఎండ్రో అవళుక్కాగ తన్నై యొక్కినవాన్. ఆవిడ కోసం అని నీ వాడిని అని చెప్పుకున్నాడు. కేశ సౌందర్యాన్ని కలవాడు అన్నప్పుడు మనకి ముందు మదగళిత్త నోడాద తొల్వళయన్ నందగోపాలన్ మరుమగళే నప్పిన్నాయి కందంకమజం కుశలీ. గంధాల యొక్క పరిమళాలు గల కేశపాసంగలదాన. ఆండాళ్ళ తల్లి కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పినటువంటి మాట అన్నమాట. మాల్విడై. అమ్మో ఎంతంత పెద్ద పెద్ద ఎద్దులండవి. పెరియ ఋషభంగళ్ పెద్ద పెద్ద ఎద్దులు. వడివెల్ పెరుమద్దన్న కండపోదే పెర్కాలి కొంబడియాయిత్తు ఇరుప్పదు. వాటిని ఒక్కసారి చూడగానే కాలు వెనక్కి పడేలా చేసే భయంకరమైన ఎద్దులు. ఒక్కసారి దాన్ని చూస్తేట పిర్కాలి కుంబడి, ఆ ఎత్తు వెనకంజ వేయాలి అనిపించేటువంటి అంతగా భయపెట్టేటువంటి ఆ ఎద్దులు. ఏజం పోనీ ఒకటండి, ఒకటి కాదు, 2 కాదు, 7 ఎద్దులు. శ్రేయాంసి బహుజ్ఞాని అన్న సొల్లిగిరపడియే భవంతి మహతామపి. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయాలంటే వెంటనే ఒక అడ్డు ఏదో ఒకటి తగులుతూ ఉంటుంది లోకంలో అన్నట్లుగా. 1 2 1 ఒక ఎద్దు కాదు, 2 ఎద్దు కాదులు, 7 విరోధిగళిరే. ఏకంగా 7 ఎద్దులు. అడరత్త అనంతరం అణయ్య పొగగిర తవళ్ తోళయ్యాగయ్యాలే క్రమప్రాప్తి పత్తామే ஒரு కాలే ఊటియాగా పెరితానాయిత్. ఆవిడ్ని చూసినప్పుడల్లా ఎప్పుడు ఈవిడ్ని కౌగిలించుకుంటానా అనేటువంటి ఆశ ఆయన కాలును ముందుకు వేయిస్తోంది. అంటే ఆవిడ యందు అంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు అని అందంగా చెప్పడం అన్నమాట. ఒకేసారి ఒక్కొక్క దాన్నే చెప్పుకుంటూ వెడితే ఎంత ఆలస్యమైపోతుందో. అందుకోసమని ఒరుకాలే ఊటియాగా ఒకేసారి ఆలస్యం కాకుండా నరిత్తానాయిత్తు అన్నిటినీ ఏకకాలంలో ఓడించాడు. శంభవళ తెరళ్వాయన్ అభిమత విరోధి పోగయ్యాలే స్మితం పన్నిన పడి. ఈ వ్యాఖ్యానంకి సంగతి అని ఉంటుందండి, పూర్వవాక్యానికి ఇప్పుడు వాక్యానికి. నమ్మాళ్వార్లు ఆయన శంభవళ తెరళ్వాయన్ ఎర్రని పగడము వంటి పెదవి కలవారు అన్నారు. ఎందుకు ఆ పదవిని ఇక్కడ చెప్పుంటారో నమ్మెళ్ళే గారు ఎలా పెట్టారో చూడండి. అభిమత విరోధి పోగయ్యాలే 7 విరోధులు అంటే వృషభాలు
నశించడం వల్ల స్మితం పండిన పడి అందరికే హై అని విజయంతో ఒక్క నవ్వు వచ్చిందిటండి ఆయన పెదాల మీదకి. అందుకే అవి తిరుత్తోళ్ళు కిరాపోరామయ్యాలే స్మితం పండి నిన్నపడి ఎంద్రుమా వాటికి చంపడానికి భుజశక్తికి లెక్కలేనంతగా ఈయన శక్తి ఉంది. మీరు లెక్క నాకు అన్నట్లుగా నవ్వు నవ్వినటువంటి వాడు ఎవరండి ఆయన? శ్రీధరన్ ఇవ్వడయ్యే ఇవ్వడయ్యే జయ్యం ఎన్నో వీరలక్ష్మియోడే నింద్ర నిలై. ఇక్కడ విశేషం ఏం చెప్పారు అంటే వీరలక్ష్మి స్వామిని ఇప్పుడు ఆక్రమించింది ఏమిటండి? ఈ ఏడొద్దులని చంపడం వల్ల వీరలక్ష్మి పరాక్రమము అనేటువంటి లక్ష్మి ఆయన్ని ఆవగించింది. భర్తారం పరిషస్వజే ఎన్నో అవళనై కుంబడియాగ నిన్న నిలై. అలాంటి ఆయన్ని చూసి కౌగలించుకోకుండా ఎలా ఉండగలను అని పరిగెట్టిన నీలాదేవిలాగా అంత అందంగా నిలబడినటువంటి స్వామి అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ భర్తారం పరిషస్వజి అనేటువంటిది మంచి వ్యాఖ్యానం ఎల్లుండి మనం చెప్పుకుందాం. వంబు అవిపోదై పొరుట్ట மால்விடை ஏழும் அடர்த்த செம்பவளத்திரள்வாயன் சிறீதரங்கொள் புகழ் பாடி கும்பிடு நட்டமிட்டாடி கோகு புகட்டு கொண்டு உழலாதார் தம்பிறப்பால் பயன் என்னே சாதுசனங்கள் இளையே. தேவேசம் கோலநாதம் నతైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం జతేంద్రం మాలాధృద్యామునాద్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సేనై முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தம் இரு கண்ணர்க்கம் குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாந்தவர் கற்பனாவரிவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரங்கனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీభత్యాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం వారి తిరువాయ్ మరి పిళ్ళై మాదగ வாழ்வாழியும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன்மாரம் திருவாய் மழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசகபாத சேவா பிராக்காகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வய சமாஸ்ரித பாகதேயம் గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచ కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం ఆచార్య శిష్యం ఉడైవహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విభుతి సంశ్రియే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.